हे पवन देव आमे समस्त देवता आपण को प्रार्थना करुछु जे आपण निज क्रोध को त्याग करी ए संसार रे पुनश्च प्राणवायुर संचार करंतु। जदि एही भली रहिबो तेबे अतिशीघ्र सृष्टिर अंत होइजिबो। मु ही आपण को अपराधी पवन देव। से ही मु जी निज वज्र रे आपण को पुत्र ऊपर प्रहार करिछि। मते क्षमा कर दियंतु पवन देव। मोर तो या इच्छा होछि जे एबे आ एही क्षणी मु मो पुत्रर अपराधी ठारू प्रतिशोध नै जिबे, किंतु मु तो सेपरि करि परिबिनी। जदि मु आपणक विरुद्ध रे जिबी तेबे ताहा बड़ अधर्मर कथा हेबो, कारण आपण जणे राजा इंद्रदेव, आपण राजा, किंतु आपणकर ए निष्ठुरतार परिणाम ए समग्र संसार को भोगिबाकू पड़िबो। नारायण नारायण ना पवन देव आपणक व्यथा उचित, परंतु ए विकट परिस्थिति बाहर निश्चित रूपे किछि मार्ग थिबो। इंद्रदेव आपण कोन निज वज्रर प्रहार को फेरई नहीं पारिबे? नहीं देवर्षि, वज्र संसार सबुठु अकाट्य अस्त्र, तार प्रहार को विपरीत करिवार सिद्धि मो पाखरे नाही। मु किछि भी करि परिबिनी। तबे कोन करि परिबे आपण? मो पुत्र पाखरे सब किछि मूल्यहीन। कि विवशता ये केते निसहाय आउ नाचार मो पुत्रर अपराधी मो सम्मुखरे अछंती हेले मु किछि भी करि पारुनी। किंतु स्मरण रखिबे इंद्रदेव, मु कोटिए कार्य अवश्य करि परिबी। मु मो पुत्र मारुति भली मो शरीर को अवश्य त्याग करि परिबी। अवश्य त्याग करि परिबी मु, अवश्य त्याग करि परिबी मु, अवश्य त्याग करि परिबी मु। एबे तो ए संसारर सर्वनाश निश्चित बोली जना पड़ुची, हेले किए बंचेइबो ए सृष्टि की सर्वनाशरु? हेले किए हे पवन देव जीवनर आशा को हरई दबा आपणक भली परम ज्ञानी को शोभा दउ नहीं। पवन देव धर्मर स्थान भावना ठारू बहु ऊर्ध्वरे। संपूर्ण संसार सुचारू रूप से चली पारिबो आउ ता मध्यरे प्राण वायुर संचार करिबा आपणकर धर्म। इंद्रदेव मो पुत्र को आहत कले, आउ तांकर एही कार्य पई मोर हृदय व्यथित हैला। मो कौनसी भी पिता निज संतान को एभली अवस्था देखि पारि न थांता। जदि मो पुत्र मारुतिंको प्राण संकट रे अछि तेबे मु भी जीवित रहिबाकू चाहुनी महादेव। किए कहिला जे मारुतिंको प्राण संकट रे अछि? आपणक कथार तात्पर्य कौन ब्रह्मदेव? सीए जी निज भाग्य स्वयं लिखि थांती, जे प्रकृतिर समस्त नियमर ऊर्ध्वरे तांको प्राण संकट रे किपरि पड़ी पारिबो कहंतु? प्रभु एबे समय आसी जाइछि जे आपणको द्वारा संचालित ए महालीलार रहस्य ए समस्त भी जानतु।
ପବନ ଦେବ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ, କେଶରୀ ନନ୍ଦନ, ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର ମାରୁତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାନର ନୁହନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାରୁତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହେ ମହାଦେବ, ଘୋର ପାପ କରିଛି ମୁଁ। ମୋ ଅପରାଧର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ, କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ହେ ମହାଦେବ, କେବଳ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଏ ପାପରେ ଅଂଶୀଦାର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି ମହାଦେବ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଅହଙ୍କାରରେ। କ୍ଷମା ମହାଦେବ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାଦେବ। କ୍ଷମା ହିଁ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଦେବ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦୟାର ମହାସାଗର ମହାଦେବ। ମାରୁତିଙ୍କ ଶରୀର ଏ ସମୟରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ମରଣ ରହିବନି, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ? ହେ ମାରୁତି, ମତେ ଜ୍ଞାତ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତମର ଦୋଷୀ। କଦାଚିତ୍ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁଁ, ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି। ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପୁତ୍ର। ମୋର ବଜ୍ର ତମକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି। ତମର ଶରୀର ବି ମୋର ବଜ୍ର ଭଳି କଠୋର ହେଇଯିବ। ବଜ୍ର କଣ, ସଂସାରର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ବା ଶସ୍ତ୍ର ତମର ଦେହକୁ ଭେଦ କରିପାରିବନି। हे मारुति, तमे निज इच्छा अनुसारे निज स्वरूप निज आकार प्रकार परिवर्तित करि पारिबो। अर्थात तमे इच्छाधारी हब। तमे ए संसारर समस्त भक्त एवं उपासकंक पाई धर्म रक्षक सिद्ध हब। मोर ब्रह्मास्त्र भी तमको केबे छुई पारिबनी।
ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଆଶିଷ ଦଉଛି ଯେ ତୁମକୁ କୌଣସି ବି ତତ୍ତ୍ୱ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟାଧି ହେଇଥାଉ, କୌଣସି ଗ୍ରହ ଅଥବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ମହାକାଳ ତମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି ଯେ ତମ ଉପରେ କାଳର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତମେ ଚିର ଯୌବନ ରହିବ, ଅଜର ଅମର ହବ ତମେ। ମାତା, ଏବେ ଯାଇ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ମାରୁତିଙ୍କର ଏଇ ଭୋକ ଲୀଳାର ବାସ୍ତବିକ କାରଣ କଣ ଥିଲା। ହଁ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମାରୁତିରୁ ତାଙ୍କର ହନୁମାନ ହେବାର ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବାସ୍ତବରେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସମୟର ଖେଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉଠି ଦେବତା ଓ ରାହୁଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବା ସଙ୍କଟ ସଂସାରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା, ସେଇଠି ମାରୁତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ନା କେବଳ ସେ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିଦେଲା, ଅପରନ୍ତୁ ସେ ଲୀଳାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏକ ଏଭଳି ଧର୍ମପରାୟଣ ମହାବଳୀ ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ଆଉ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କର ଦମନ କରିବେ। କଣ ହେଲା ଗୁରୁଦେବ? ରାହୁ ପୁତ୍ର, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପୁତ୍ର, କଣ ହେଲା? ତମର ଏଇ ଦୁର୍ଗତି କିଏ କଲା? ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ପରନ୍ତୁ ମାର୍ଗରେ ମୋର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଗୋଟେ ବାନର ବାଳକ ସହ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଏକୁଟିଆ ବାନର ମୋ ପୁରା ସେନାକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ଗୁରୁଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଇଏ ସେଇ ମାୟାବୀ ବାନର। ଆମର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଏବେ ଚରମରେ ଅଛି, ଆଉ ଏହା ଏବେ ବି ଆମର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଉ କୂଟନୀତି ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଉଚିତ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାହୁ, ମୁଁ ତମକୁ ପାତାଳ ଲୋକ ପଠାଉଛି, ଆଉ ସିଂହିକା ତମେ ଦକ୍ଷିଣରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତଳେ ରହିବ। ସେ ସ୍ଥାନ ଲଙ୍କାର ନିକଟରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ, ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ହେଇଥିବା ଅପମାନକୁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବଚନ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଉଚିତ ସମୟ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଅବଶ୍ୟ ନେବି। କେହି ବି ରୋକିବେନି ତମକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବ ଉଚିତ ଆଉ ଅନୁକୂଳ ସମୟକୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମାରୁତିଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିବ, ଯାହାର ଆବିଷ୍କାର ସେହି ଲୀଳାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ନିଜ ଜୀବନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ କ୍ଷଣ ଆସିଯାଇଛି, ଯେବେ ମାରୁତିଙ୍କୁ ନିଜ ନେତ୍ର ଖୋଲି ଏକ ନବୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ସଂସାରକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ମାରୁତି ପୁତ୍ର, ମାତା ଉଠ ପୁତ୍ର। ମୁଁ ତ ଆକାଶରେ ଥିଲି, ମେଘଠୁ ଆଉ ଗ୍ରହଙ୍କଠୁ ବି ଉପରେ। ଏଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲି?
କଥା କଣ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମହାଦେବ ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇ ସେ ଦିବ୍ୟ ଫଳକୁ ଖାଇଦେଲି। କଣ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛ ମାରୁତି? ତମେ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବନି। ଆଉ ନା ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିର ତମକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ପୁତ୍ର, ତୁମକୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛି ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପବନ ଦେବ, ମାରୁତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣବାୟୁର ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ମହାଦେବ। ମୁଁ ପବନ ଦେବ ସମସ୍ତ ମରୁତଗଣଙ୍କୁ ଏହି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଲୋକ ପରଲୋକ, ଧରିତ୍ରୀ ଆକାଶ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ପୁନଶ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। देवी अंजनी, नेत्र खोल, उठ। मारुति, मारुति, मारुति। महादेव, आपणक आज्ञा अनुसार मो समग्र संसार जीवन वायुर प्रवाह पुनश्च आरंभ कर देछि। किंतु गोटे कथा बुझे पारिलेनी इंद्रदेव, मते जो अंतिम क्षणर स्मरण अछि आपण मो उपरे अस्त्रर प्रहार करिथिले कोन तारी प्रभावले मु एठी पहुंची गली। मानी गली आपणकर अस्त्र बड़ प्रभावी अस्त्र। मोर भूल ही जाइछि पुत्र, जे मु तुमको आहत कले। किछि कथा नाही जोधरे तो एबली आघात लागि थाए। मु क्षमा चाहूछि। माता कहती जे कौनसी भी संकट को समाप्त करने पाई दुईटी अस्त्र अछि। क्या माँ मागी नियो अथवा क्या माँ कर दियो। आपण मागी देले आ मु कर देली। एबे तुमको आम देवतांको आशीर्वाद प्राप्त हो सारी मारुति। धर्म और भक्तिर मार्गरे तमे एक नुआ कीर्तिस्तंभ स्थापन करिवो। आपण समस्त देवतांको आशीर्वाद प्राप्त करी मु धन्य हेली।
हे मारुति जेहेतु मोर वज्र प्रहार रे तमर हनुहाड़ क्षतिग्रस्त होईछि सेई कारणरू ये संसार तुमको हनुमान नाम रे जानिबो। हनुमान प्रणाम। प्रणाम। हनुमान ମହାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଆଜି ସ୍ୱତଃ କିପରି ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା? ଏମିତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଏ ହନୁମାନ କିଏ ସେ? प्रिय नंदा मु एही क्षणी अनुभव करिछि जे देवराज इंद्र आ अन्य देवता माने पृथ्वी लोकर एक प्राणी को दिव्य सिद्धि युक्त आशीर्वाद प्रदान करिछंती आउ तार नामकरण करिछंती हनुमान। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହନୁମାନ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ସ୍ୱାମୀ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ କରିଥିଲେ। देवाधिदेव महादेव ए संसारर कर्मफल दातार पदवी मते देइछंती अर्थात प्रत्येक व्यक्तिर कर्मफल को भितर धारण करे जे से होची मो। परंतु आज ए परिस्थिति रे देवता माने हनुमान को आशीर्वाद दबा पूर्वरु मो सह कौनसी मंत्रणा करि नाहंती जहा शनि संहितार घोर उल्लंघन आउ एहाकू मो कदापि स्वीकार करिबिनी। ये को जीव थिला जे मोर मार्ग अवरोध कला। एपरी गतिमान किए हेई पारिबो जे मो दृष्टिरू बंची गला। अद्भुत संगीत रे एभली माधुर्य नृत्य रे एभली मादकता एभली प्रतिभा केवल स्वर्ग लोकर अप्सरा मानक पाखरे ही मिली पारे। प्रथम थर एमिति हेछि जे आमे कोनसी युद्ध रे निज पराजयर उत्सव पालन करूछु। मारुतिंकु वरदान देई मो मन भी प्रफुल्लित हेई उठिला। प्रतीत होउछि मोर एही कर्म जोगु संसारर कल्याण सुनिश्चित। यत यत संभश्चते लोके सर्वंत कर्म संभवम सर्वांग कर्मानुसारे जंतुर्भोगान भुक्ति वै। शनिदेव
सुख अथवा पीड़ा संपन्नता अथवा अभाव कौन भी प्राणीर कर्मर अधीन होता है। पूर्व कर्म निर्धारण कर्म करने पूर्वर हो पारे नहीं, कारण पूर्व कर्म को आधार कर ही फलर निर्धारण होता है। देवराज इंद्र, ये सन्नी संहितार मूलभूत नियम जार उल्लंघन आपण समस्ते करिसेंति। आपण धरित्रीर एक प्राणी को अकल्पनीय शक्तिमान प्रदान करिसेंति। यह द्वारा ना केवल मोर कर्मफल निर्धारण रे व्यवधान उपस्थित हो जाइछि, परंतु मोर निरपेक्ष न्याय रे असंतुलन मध्य उत्पन्न हो जाइछि। शनिदेव, आपण मारुति विषय कथा होउचंती ना? प्रतीत होउछि जे आपण संपूर्ण सत्य सह अवगत ही नाहते। मारुति अर्थात हनुमान आउ केही नुहंती, आपणकर इष्ट महादेवंकर अवतार। सेही महादेव जे आपण को कर्मफल दातार पदवी दे सम्मानित करिसेंती। देवराज इंद्र, न्याय आगरे मो कोनसी कथा भी चिंता करे नाही। कर्म फल ही मो पाई सबुठु ऊर्ध्वरे, आओ न्याय कृतज्ञता ठारू भी उपरे। आओ वर्तमान मु केवल एतिकी जानिछि जे आपण समस्ते शनि देवंक न्याय प्रक्रिया को अवरोध कर दैछंती। प्रभु, शनिदेव तो आपणक परम भक्त ना? तेबे प्रभु से आपणक विषय रे एते कठोर वाक्य किपरि कहि पारुछंती? शनिदेव मोर परम भक्त हवा सह एक न्यायप्रिय आउ कर्तव्यनिष्ठ देवता मध्य। यह ही कारण जे से मोर बहुत प्रिय। से कर्म फलदाता। यही पदवी निमंते यह आवश्यक जे से निरपेक्ष रही धरित्रीवासी को सेमानंक कर्म अनुसारे फल प्रदान करिवे। आउ यह ही तो से करूछंती। निजर धर्म आ कर्तव्यर पालन अकल्पनीय। महादेव मो अस्तित्वर कोण कोण रे व्याप्त अछंती। आउ तांकरी कृपा जोगु मो मोर कर्म करि पारुछि, परंतु मो पाई कर्म ही धर्म, आउ धर्म ठू ऊर्ध्वरे किछि नाही। शनिदेव, हनुमान अवतार हेइथिबे से महादेवंकर कपि अवतार, परंतु तांकर कर्म निमंते से भी मो प्रति उत्तरदायी। आपण समस्ते हनुमान को वरदान देई तांको अपार शक्तिर स्वामी करई देले। एबे ये मोर कर्तव्य जे मु तांको शक्ति सबुर न्यायोचित संतुलन अखंड रखिबी, जेमिति से केबे निरंकुश हेई जिबेनी। सेई कारणरु एबे हनुमान को ऊपरे कर्म फलदाता शनि देवंकर दृष्टि पड़िबाकु जाउछि। माता, मारुति, मारुति, तुम्हें ठीक अच्छो तो? तुम्हें कुआड़े चली जाइथिलो? मते लागिला जे के जड़ी कदाचित तमर मोर किछि। कोन हबो माता? कहिथिली ना तमकु जे मोर गोटे फल खाइबार अछि। सेही फल को खाइबाकु जाइथिली मु, सेहीटर विलंब हो गला। तमर एई दुष्टामी सब ना प्राण नहीं जीव मोर। जेबे आ मु नथिबे ना सेते बेले तमे बुझी। जदि तमे एमिति कहबो तेबे मु घर छाड़ी की चली जीबी माता। ताबले तमे मते खोजुथुबो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मोर मारुतिंक पई चिंता होछि प्रभु, कारण एबे तांको ऊपर शनि को दृष्टि पड़िछि। से अबोध बालक, से तो कर्मफलर धारणा विषय रे
ପରିଚିତ ବି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ, କର୍ମର ବିଷୟ। ବଡ଼ ସରଳ ଇଏ ଦେବୀ। ପ୍ରଭୁ କୃପା କରି ଟିକେ ବିସ୍ତାରରେ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ନିୟତିର ଭୂମିରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ସେଇ ବୀଜ ସହ ସମାନ, ଯାହାର ଫଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଉଠି ଲୁଚି ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ରହି ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରିବ, ଶନିଦେବ ତାକୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଦେବେ। ପରନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଜି କୁକର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ କରିବ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ କଠିନତାରେ ଭରିଯିବ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ଜଗତରେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର ସନ୍ତୁଳନ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି। କେତେ ଗୂଢ଼ କଥାକୁ ଆପଣ କେତେ ସରଳ ଶବ୍ଦରେ କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ଶନିଦେବ ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବଦା ରହସ୍ୟମୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏକଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ ଦାତା ପଦବୀ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା? ଶନିଦେବ ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଉ ଯମରାଜ ଏବଂ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଯମୁନାଙ୍କର ଭ୍ରାତା। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କ ତେଜକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ତପବଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ହିଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ରଖିଲେ ଦେବୀ ଛାୟା। ସେଇ ଦେବୀ ଛାୟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମୋର ପୂଜା କରିବାକୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ତାପକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଦେବୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ଉପାସନାରେ ଲୀନ ରହିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଛାୟା ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଏକ ମାତାଙ୍କ ରୂପରେ ନିଜ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶନିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲେ, ଯାହାକୁ ବିଧିର ବିଧାନ ହିଁ କହିବା। ଯେତେବେଳେ ଶନି ନିଜ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ସେ ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ଏପରି ଭାବେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାରି ତେଜରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶନିଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେହି ଶୁଭ ଦିନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ ପୁତ୍ରର ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଶନିଙ୍କ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖି ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ନିଜ ପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତେଜହୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଯାଚନା କଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜ ପୁତ୍ର ଶନିଦେବଙ୍କୁ ହର୍ଷିତ ମନରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜର ହରେଇଥିବା ତେଜକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ନିଜ ମାତାଙ୍କ ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କର୍ମଫଳଦାତାର ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କଲି, ଯେପରି ସେ ସର୍ବଦା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ଉଚିତ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ କଥା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ପରନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଯେ ମାରୁତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଶନିଦେବ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭାବେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତ ଏହା ହିଁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ କାଳର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁମେରୁର ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହା ଦେବତାମାନେ ମାରୁତିକୁ ଦେଇଥିବା ଅଲୌକିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ହେଇଥିବ। ପରନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ମଫଳଦାତା ଶନିଦେବ ଏପରି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ସଂଘର୍ଷ ନ କରିବା ଯାଏ ସୁଖ କେବେ ମିଳିନଥାଏ। ମୁଁ ମାରୁତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କର୍ମ ଆଉ ସେ କର୍ମ ଫଳର ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମାରୁତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ପକ୍ଷପାତକୁ ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋର ଶନି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଣାମ। ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଫଳସ୍ୱରୂପ ହିଁ ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏଭଳି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ା କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅମଙ୍ଗଳ ଦେବ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଏକ ଏଭଳି ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ବିନମ୍ରତା ଶିଖିବ, ବ୍ୟବହାରରେ ସର୍ବଦା ସରଳ ରହିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବ, ଆଉ ତାର ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ କରିବ। ଏଇ ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ତ ଅମଙ୍ଗଳର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆପଣ କେବଳ ମୋତେ ସେ ଅଭାଗାର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମୋ ଆତିଥ୍ୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସୁମେରୁ ନରେଶ କେଶରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାରୁତି। ମାରୁତିଙ୍କର ସଂସାରରେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମାରୁତିଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ହେବ ଶନିଦେବ। ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହେଇଥାଏ। ସେ ମାରୁତି ତା ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥାଉ ପଛେ, ପରନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ସେ ତାର ପରିବାରର ପାରିବାରିକ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିପାରିବନି। ମୁଁ ମାରୁତିର ପାରିବାରିକ ସୁଖକୁ ଏଭଳି ଖଣ୍ଡିତ କରିଦେବି ଯେ ସେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଆତୁର ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖ ଆଉ କ୍ଲେଶ ଏଭଳି ଭାବେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯିବେ ଯେ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ବି ଭୁଲିଯିବ। ମହାନ ରାକ୍ଷସୀ ସିଂହିକାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁକୁ ଆହତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପରନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ସେ ତାକୁ ଆହତ କରିବା ତ ଦୂର, ତାଠୁ ଛଳନା ଆଉ ପରାଜୟ ପାଇ ପଳେଇ ଗଲା। ମୁଁ ବାଳି, ଛଳ ବଳ କୌଶଳର ଅଧିକାରୀ, ସେ ହେଉଛି ବାଳି। ସେ ମାରୁତିର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କରିବି ମୁଁ। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଣାମ ପିତାଶ୍ରୀ। କଣ କହିଲେ ଆପଣ ପିତାଶ୍ରୀ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠିକି ଏଇଆ କହିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଯୋଉ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଜର ପରମ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେ ତ ଏ ଜଗତର ବନ୍ଧୁ। ଧରିତ୍ରୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶକ୍ତି ସେ। କଦାଚିତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ପିତାଶ୍ରୀ। ହଁ, ମୁଁ ହିଁ ତମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମାରୁତିଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରନ୍ତୁ ତାହା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଛି ପୁତ୍ର। ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା? ହଁ, ଏକ ଏଭଳି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଅନୁଭବ ଯାହା ମୋର ନେତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଛି ପୁତ୍ର।